Good morning. This is Deekshith Kumar. Today we are going to study about difference between public company and private company. In the last video we have seen the kinds of companies. Under that kinds or classifications we have seen one important classification is classification based on number of members. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮೆಂಬರ್ಗಳ ನಂಬರ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೆವು. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಂಡರ್ 4 categories. First one is public company, private company, small company and one person company. ಸೊ ಆ 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ public company and private company. As per the Companies Act 2013 section 2 subsection 71, public company is a company which is not a private company. Public company is a company which has a minimum paid up share capital of rupees 5 lakh or such higher paid up capital as may be prescribed. Public company is a company which has 7 or more members. So these are the distinguished qualities of public companies. ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 lakhs ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 7 ಆರ್ ಮೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, 7 ಅಥವಾ 7ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿರಬೇಕು. And about the private company, section 2 subsection 68 of the Companies Act 2013 says that private company means a company having a minimum paid up capital, share capital as may be prescribed and which by its article, because when the Companies Act 2013 was formed, the requirement was rupees 1 lakh as minimum paid up capital. It was removed in the Companies Amendment Act 2015. So now there is no any minimum required paid up capital. If articles of a company restrict the right to transfer of its shares, if the articles limits the number of members to 200, except in the case of one person company, and prohibits any public to subscribe securities of the company. So inta restriction idre those companies are called as private companies. So today most of the companies are having this 2 categories. One is public company or private company. ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ must have a minimum paid up capital of rupees 1 lakh. It was removed, whereas when the Companies Act 2013 was formed, a private company must have a minimum paid up capital of rupees 1 lakh. Whereas a public limited company must have a minimum paid up capital of rupees 5 lakh. So public company agidre minimum paid up capital is 5 lakh rupees. In the case of private company, minimum paid up capital was 1 lakh. Now it also removed. Minimum membership. The minimum number of persons required to form a public company is 7. Public company must have minimum 7 members. In the case of private company, only 2 members is enough. It is 2 in case of a private company. However, in the case of one person company, what is widely called as OPC, that is one person company, only 1 member is required,
ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಒ ಪಿ ಸಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಳಿದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ವೆರಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ 7. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್. ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ 200. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಮ್. In the case of private company, the word private limited or PVT limited must be added at the end of the name of private limited company. In the case of private company, private companyಯ ಹೆಸರಿನ ಕೊನೆಗೆ PVT limited ಅಥವಾ private limited ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಬರೀ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಸರಿನ ನಂತರ. ವೆರಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ OPC, ಆ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ OPC ಅಥವಾ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ವೆರಾಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 149 subsection 1 again subsection A of the Companies Act 2013, private company must have at least 2 directors. Again, in the case of one person company, 1 director is enough. Restriction to subscribe shares. See, private companies restrict public to subscribe their shares. A public company invites the public to subscribe for the shares in or the debentures of the company. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಹತ್ರ ಶೇರನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ವೆರಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ಸ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅದರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಡೀತದೆ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು. ವೆರಾಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೆಜರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ, ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಬಲ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ, ದ ರೈಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಐ ರಿಪೀಟ್, ದ ರೈಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶೇರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ Articles of Association is called as bylaw of the company. Next, quorum. Quorum ಅಂದರೆ the minimum number of members required to have a meeting. ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. Unless otherwise stated in the Articles of Association for a larger quorum, Articles of Association ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000. ಅಂದರೆ
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 1,000ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಸ್ನಲಿ 5 ಜನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ವಾರಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 5,000ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಸ್ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್. 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್, 5,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ದೆನ್ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾರಮ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್, 2 ಜನ ಪರ್ಸನಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವಾರಮ್ ಫಾರ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಲಾದರೆ 2 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಪೋಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ 1,000ದಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ದೆನ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್. 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 5,000ಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೆನ್ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಕ್ವಾರಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 subsection 76 subsection 8. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ or general transaction made by a related party. Related party ಅಂದರೆ ಯಾರು? A related party is a party related to the body corporate or company in any way other than the company's own transactions. ಕಂಪನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It means that a special relationship persists between the parties even before the transaction takes place. ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಇಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಡೀಲರ್ಸ್ಗಳು, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾರಾದಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೇಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 10% ಆಫ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ 100 crore ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್, ಈ ಕಡಿಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಅಥವಾ 100 crore, ಈ ಇಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 subsection 76 subsection 8. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಬೋತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 subsection 76 subsection 8 ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 76 subsection 8 ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 10% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಎ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಮೇಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. Section 43 of the Companies Act 2013 deals with the different kinds of share capital. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. The same section 43 it says that different kinds of share capital is not applicable to private companies. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ನ share capital ರೈಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. Means private companies can issue
any kind of share capital even with the differential voting rights. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈವನ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಈವನ್ ವೈಲ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್, private companies are exempt from SEBI regulations, Security Exchange Board of India regulations. Andre, as per the SEBI guidelines, it has to issue the shares. But for the private company, that SEBI guidelines or private companies are exempt from the SEBI regulations. That means they need not comply with the provisions relating to the employee stock option plan. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್, ಅಥವಾ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಶೇರ್ಸ್, ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ rotation of auditors. Section 139 subsection 2 of the Companies Act provides that small private company and one person company are exempt from the rotation of auditors. Private companyಗೆ ಆಡಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಂತೆ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ exempt unless they are exceed the some limit. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಡಿಟರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ವೆರಸ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1, ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 20 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ, paid up share capital of less than 20 crore but the total borrowing from the financial institution or banks or public deposits are rupees 50 crore ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ಈ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಡ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್. ಈ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ 20 ಕೋಟಿಯ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 20 ಕೋಟಿ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ 160 to appoint directors individually, section 162 adu to appoint director individually, passing a special resolution section 180, disclosure of interest section 184, loan to director section 185, appointment of managing directors, whole time director section 196 subsection 4, maximum number of directors section 149, retirement of director section 152, managerial remuneration section 197, independent director section 149, woman director, small shareholder director section 151, appointing key manager personnel section 2 subsection 51. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ವೆರಾಸ್ public company must follow all these sections. Last one is formation of committees. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಾಸ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ಕಮಿಟಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವಿಜಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ನೇಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, 2 in the case of private company, restriction to subscribe shares in the case of private company, public company may offer to public, transferability of shares is in public company but articles prohibits in private company, quorum depends upon the number of members in public company whereas in the
private company 2 members enough. Related party transaction is exempt. Share capital and related aspect, private companies are exempt from the Security Exchange Board of India regulations. Rotation of auditors is exempt for small companies and one-person companies, and all private companies are also exempt. Directs, a private company is exempt from requirement of sections related to directors. And committees, private companies exempt from provisions of formation of certain committees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಎಸ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಬೈ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೈ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013 ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಅದರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ it must alter its articles that they do not contain the restriction and limitation which are required to be included in the articles of a private company. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಶಲ್ ಸೀಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಆ ಡೇಟಿಂದ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಶಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಲ್ ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿದಿನ್ 30 days ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ವಿದಿನ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು 30 ದಿನದೊಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಹೋಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗುವಾಗ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ನಂಬರ್. 2 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Alter the regulations contained in the articles which are inconsistent with those of public company. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೈ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೈ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಬೈ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ವೇರ್ ಎ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ದ ಕಂಪನಿ ಸೀಸಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೈ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ to change the articles of the company so as to include the restriction and limitations as prescribed in the section 2 subsection 68. ಒಂದು ಸಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ an alteration made in the articles which has an effect of converting public company into a private company shall have its effect only when such alteration has been approved by the tribunal. ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು. which shall ಮೇಕ್ ಸಚ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಡೀಮ್ಸ್ ಫಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರ್ ದ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್, ಎ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್
along with a copy of the order of the tribunal approving the alteration shall be filed by the company with the registrar within 15 days of that ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಯಾವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತದೋ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಶಾಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಆಧಾರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಯಾಂಡ್ 6 ಮಂತ್, 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 3A ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2017 ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ಗಿಂತ 7 ಕಡಿಮೆ ಹೋದರೆ 2 ಕಡಿಮೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ A ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ 17 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. If at any time the number of members of a company is reduced, in the case of public company below 7, in the case of private company below 2, and the company carries on business for more than 6 months, ಒಂದು ವೇಳೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಬಿಲೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೈಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ who is the member of the company during the time that it so carries on business after those 6 months and it is cognizant of the fact that it is carrying on business with less than 7 members or 2 members, as the case may be, shall be severally liable for the payment of whole debt of the company contracted during that time and may be severely sued therefore. So 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾನ್ ದೆನ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಟಿಲ್ 6 ಮಂತ್. ಆಫ್ಟರ್ 6 ಮಂತ್, ಬಿಫೋರ್ ದ 6 ಮಂತ್, ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ.